We are continuing D block elements. D block elements, and our today's topic is trends in the M plus 2 by M standard electrode potentials. Trends in the M plus 2 by M standard electrode potentials. Now, how to understand that standard? See, first thing, let me define you what is electrode potential. You have already done the chapter of electrochemistry and you should know what is electrode potential. But still, I would like to describe you that suppose in a solution, if there is a metal M, if the salt of that metal MSO4 is there, suppose M2SO4 is there, suppose. Now what will happen? M plus 2 ions will be in the solution. Okay. Now the potential difference that is created between the rod M and the M plus 2. Okay. The potential difference that is created between the rod M and M plus 2 ion. The potential difference that is created between the rod M and the M plus 2 ion. जो rod M रखा हुआ है और M plus 2 आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. Electrode potential. If you subtract the electrode potential of one electrode to the electrode potential of the another electrode, then that becomes the potential difference or internal potential difference of a battery. That is different thing that you have learnt in electrochemistry. But now this is electrode potential. Now the value of this electrode potential, whether it is more negative or positive, or whether it is let me see, it is more negative or less positive, whether it is more negative or less positive, this situation. Sir, more negative and less positive means, suppose for example 0 यहीं से स्टार्ट हुआ है, माइनस मोर नेगेटिव मतलब -5, -4, -3, -2, -1, 0, 0.1, 0.2 ऐसे करके, मतलब मोर नेगेटिव लेस पॉजिटिव इस रेंज में अगर है तो ऑलवेज रिमेंबर कि देर इज ऑक्सीडेशन हैपनिंग. ऑलवेज रिमेंबर देर इज ऑक्सीडेशन हैपनिंग, or it is an oxidation half cell. Sir, how are you so sure? How am I so sure? That is there in the electrochemistry chapter. अच्छे से बुझाया हुआ है. ठीक है, तुमको खाली यह याद रखना है कि हम लोग जब ऐसे लिखते हैं इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ M plus 2 oblique M, अगर इसका वैल्यू +x आया विच इज़ पॉजिटिव, या फिर x इज़ अ हाई वैल्यू, इसका मतलब तुमको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, x इज़ अ बिग हाई वैल्यू, तुमको समझ में आना पड़ेगा कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. और इसका डिटेल्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोल दिया मैंने, कारण क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो M plus 2 है, M plus 2 का रिडक्शन हो रहा है. M plus 2 M से इलेक्ट्रॉन लेके M बन रहा है. इसका मतलब ये हो रहा है कि M plus 2 इलेक्ट्रॉन M से लेके M बन रहा है, मतलब इस रॉड से इलेक्ट्रॉन लेके, राइट. मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको पॉजिटिव. हाँ, कभी कभी होता है कि स्लाइट नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए कभी कभी होता है कि M plus 2 oblique M
माइनस एक्स वेरी स्लाइट नेगेटिव वैल्यू, स्लाइट नेगेटिव वैल्यू, तब भी कभी कभी हम लोगों को यही दिखने को मिलता है कि रिडक्शन ही हो रहा है। बट देन ऑलवेज रिमेंबर, अगर ऐसा हो रहा है कि ई रिडक्शन ऑफ m प्लस टू ऑब्लिक m, अगर आपको नेगेटिव x का वैल्यू मिल रहा है और हाई वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, नेगेटिव x का वैल्यू मिल रहा है और हाई वैल्यू मिल रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका डिटेल्स है कि नहीं है ना? हाई वैल्यू मिल रहा है, तब हम लोग आप लोगों को ये पता कर लेना चाहिए कि वो अच्छा, इसका मतलब m ने इलेक्ट्रॉन छोड़ के m प्लस टू बनाना स्टार्ट किया है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि स्लाइट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि स्लाइट पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। सो आई होप दैट ये दिमाग में घुस चुका है ऑलरेडी। इसका रीज़न वगैरह चाहिए होगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर अच्छे से देखना पड़ेगा, वीडियोज़ ऑलरेडी डाला हुआ है, हाँ यूट्यूब में भी डाला हुआ है और यहाँ पे भी बोलते हैं इसको, तुम्हारे ग्रुप में भी मैंने दे दिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो बहुत दिन आगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने डाला हुआ है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर किसी ने कर लिया है अच्छे से तो उसको ये इसका रीज़न पता चल जाएगा कि भाई इसे दो सेल्स होते हैं, एक रिडक्शन हाफ सेल, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, है ना। रिडक्शन हाफ सेल में हमेशा Cu बन रहा था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में Zn प्लस टू बन रहा है, यानी Zn से Zn प्लस टू बन रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी M से M प्लस टू बन रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है, ई नॉट का वैल्यू है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा। और यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर बन रहा है, मतलब कॉपर Cu प्लस टू से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, Cu प्लस टू से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यहाँ पे प्लस टू पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जिंक प्लस टू बन रहा था, तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जिंक प्लस टू बन रहा है, वही इलेक्ट्रॉन तार से ऐसे चला जाता है और कॉपर प्लस टू को दे देता है, कॉपर प्लस बन जाता है। इसी तरह ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है। ये सब चीज़ें सिखाई गई थी कि नहीं सिखाई गई थी, है ना। इसको ई राइट कहते हैं, इसको ई लेफ्ट कहते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी रिडक्शन और स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन वैल्यू अगर कर दोगे तो तुमको इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी मिल जाता है। याद आया अभी? ये सब सारी चीज़ें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया गया था, है ना। लेकिन अब हम लोग स्पेसिफिकली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि हाँ वो इसके अंदर कैसे बिहेव करता है, ठीक है, उस चीज़ को लेकर बात करेंगे अभी। इज दिस क्लियर टू यू? है ना। तो सीखने के लिए हम लोग को खाली ये याद रखना है कि हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ई स्टैंडर्ड ऑफ m प्लस टू ऑब्लिक m। अब इसका जो वैल्यू दिया हुआ और रहेगा वो आइदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो देख के, हाई पॉजिटिव है या हाई नेगेटिव है, तो वो देख के मेरे को पता करना पड़ेगा कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है भैया तो इसका मतलब ये हो रहा है कि m प्लस टू से m बन रहा है। अगर वैल्यू नेगेटिव है भैया तो यानी इसका मतलब है m से m प्लस टू बन रहा है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है भैया तो इसका मतलब m प्लस टू से m बन रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है, राइट और रॉन्ग। और अगर भैया m से m प्लस टू बन रहा है और वैसे ही रह रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है इसका, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टेबल है। क्लियर कर पाया? क्लियर कर पाया? एकदम क्लियर हो गया। जैसे ही देखते हैं, इसी तो तुक्का में पढ़ा दिया मैंने, मिलता है कि नहीं बुक के साथ चेक कर लेता हूँ, नहीं हो सकता है ना मैं गलत भी बोल देता हूँ। तो यहाँ पकड़ो, टाइटेनियम का मिल रहा है तुमको, ये कॉपर का मिल रहा है प्लस, है ना। टाइटेनियम का मिल रहा है ये, मतलब इसका ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो नेगेटिव में है, यानी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। नेगेटिव में है मतलब क्या, मतलब ऑक्सीडेशन होकर पॉजिटिव स्टेट में रहना पसंद करेगा। यहाँ पे तो मैं ऐसे ही प्लस टू लिख रहा हूँ, प्लस फोर भी हो सकता है, वो डिफरेंट चीज़ है ना, आयन फॉर्म में, राइट। और ऐसे लिखना चाहिए था मेरे को, है ना, n+1,
n प्लस, मतलब क्या यार 2 है 3 है फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस हिसाब से देखो ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो घटते घटते जा रहा है ना, है ना। आई मीन द अमाउंट ऑफ नेगेटिव वैल्यू तो घट रहा है, मैथमेटिकली मत सोचो, एज अ नंबर बढ़ रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज अ नंबर बढ़ना, मैथमेटिकली तो नेगेटिव वैल्यू घटते घटते जा रहा है ना। तो यानी घटते 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 जा रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी अनस्टेबिलाइज होते 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 कॉपर में है ही नहीं, लेकिन जिंक का फिर से -0.7 दिखा रहा है। अच्छा, ये वैल्यूज़ दीज आर द थर्मोकेमिकल डेटा फॉर द फर्स्ट ऑफ ट्रांजिशन इन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक, दीज आर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, दीज आर व्हाट वैल्यूज, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ओके, अच्छा, सो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके जब डाल के देखते हैं ना, तो ये हम लोगों को ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिलता है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी है, ये देखो, ये एनसीईआरटी बुक में भी डाला हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ है, लेकिन इस ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ में बताया क्या है सर, मतलब इतना सारा वैल्यू, डेल एच ऑफ सब्लिमेशन, ये डेल एच ऑफ आई, ये डेल एच ऑफ आई, ये डेल एच ऑफ हाइड्रेशन। अच्छा, ये डेल एच ऑफ सब्लिमेशन है, मतलब सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने का एनर्जी। ये डेल एच ऑफ I1 है, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये डेल एच ऑफ I2 है, मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब +2 स्टेट में ही चेक करना चाहते हैं वो लोग। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये डेल एच ऑफ हाइड्रोजन, डेल एच ऑफ हाइड्रेशन। डेल एच ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या है सर, डेल एच ऑफ हाइड्रेशन का मतलब है कि वो जो मेटल का जो आयन बन चुका है वो अभी पानी में जो घुलेगा, पानी में घुलने के लिए उसको कितना एनर्जी रिलीज़ करेगा, जितना ज़्यादा करेगा उतना स्टेबलाइज होगा, है ना। तो वो, और फिर रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब तो मैंने यहाँ पे समझा दिया। तो ये चारों टर्म्स का मतलब तुम लोगों को समझ में आया, आई मीन तुमको समझ में आया। देखो एक एक करके टर्म्स समझ लो। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मेटल, ठीक है, मेटल, ये हो गया तुम्हारा डेल एच, ये डेल एच ऑफ हाइड्रेशन है, एक्वस सोल्यूशन में जाना है। डेल एच ऑफ सब्लिमेशन है, गैसियस सोल्यूशन में जाना है। गैसियस स्टेट से आयन बनना, आयनाइजेशन एनर्जी है, और फिर उसको फिर डेल, और ये भी डेल एच ऑफ हाइड्रेशन है। ये सॉलिड स्टेट से आयन निकालने में जितना एनर्जी लगता है यहाँ पे एक बताया है, लेकिन यहाँ पे छोड़ो। डेल एच ऑफ सब्लिमेशन मतलब, डेल एच ऑफ सब्लिमेशन मतलब तुम्हारा सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट जाना। एक बार गैसियस स्टेट में चला गया तो वहाँ से आयन निकालो एक बार, राइट और रॉन्ग, वहाँ से एक बार आयन निकालो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा बार आयन निकालो तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और उन आयन को पानी में घुलाओ तो हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो वही है, तो वही चीज़ है। एक बार आयन निकालो तो फर्स्ट, सॉरी ये क्या है, सब्लिमेशन है पहले, है ना, डेल एच ऑफ एस है, ठीक है। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है, और ये हाइड्रेशन है। मतलब तुमने सॉलिड मेटल लिया था, उसको डेल एच ऑफ सब्लिमेशन बोला ना इन मैंने, उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसका आयन निकाला, फिर दूसरी बार उसका आयन निकाला, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर उसको पानी में घुलाया, एंड दैट गिव्स यू द, एक्चुअली क्या, मतलब हम लोग जब करते हैं क्या एक्चुअली ऐसे करते हैं, नहीं एक्चुअली ऐसे तो नहीं करते हैं, मतलब दीज आर द प्रोसेसेस वी हैव टू कंसीडर, दीज आर द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स दैट वी हैव टू कंसीडर, that when you want a particular that when you want a particular ion to be dissolved inside the solution of itself own, okay, then you need to convert it into a salt form or something form so that it becomes an ion. Now what are the processes it goes through? The solid should get converted into gaseous and that energy you because why are you sir solid টা তো গ্যাসিয়াস নিয়ে তারপর কি আয়নে গুলাও না, কিন্তু অন্য কেমিস্ট্রি ডেফিনেশনে কি শিখছো, কেমিস্ট্রি ডেফিনেশনে তুমি আয়নাইজেশন এনথালপির ভ্যালু শিখছো, তখন কোথা থেকে শিখছো, দ্য এনার্জি রিকোয়ার্ড টু টেক আউট দ্য ইলেকট্রন ফ্রম গ্যাসিয়াস অ্যাটম শিখছো না ডেফিনেশনে, সেই জন্য এই ভ্যালুটাকে এখানে কনসিডার করতে হয়েছে আমাকে, বুঝতে পারলাম। এগুলো অবজার্ভড ভ্যালু না, ক্যালকুলেটেড ভ্যালু। তো
এখানে বলছে দেখো যে the observed values are E and if those are calculated, observed values of electrode potential and those calculated using the table in data 8.4 মানে একটা ছিল অবজার্ভড ভ্যালুও প্লট করছে, আর এটা হচ্ছে ক্যালকুলেটেড ভ্যালু। তো ক্যালকুলেটেড ভ্যালু তো আমাকে যখন ক্যালকুলেশন করতে হবে তখন তো আমার প্র্যাকটিক্যালি আমি কীভাবে পাচ্ছি, ডাইরেক্ট নিয়ে সলটাকে আমি এই সলিউশনের মধ্যে গুলায় দিচ্ছি সেটা মানলে তো আমার হবে না। বুঝতে পারলাম কথা? তো আমাকে তো এটা ভাবতে হবে যে আমি যখন ক্যালকুলেট করতেছি আমি স্ট্যান্ডার্ড আয়নেশন এনথালপি ক্যালকুলেট করবো, কিন্তু আয়নেশন এনথালপির ডেফিনেশনই হচ্ছে যে ইয়ের থেকে বের করতে হবে, গ্যাসিয়াস অ্যাটম থেকে বের করতে হবে। তাই গ্যাসিয়াস অ্যাটমকে জলে গুলাইতে মানে সলিড অ্যাটমকে গ্যাসিয়াস অ্যাটমে কনভার্ট করতে কতটা এনার্জি সেটাও তোমাকে কনসিডার করতে হবে, অ্যাড করতে হবে। তারপর আমি একটা ইলেকট্রন বার করার এনার্জি কত সেটা লিখে দিলাম, দুটা বার করার এনার্জি কত সেটা লিখে দিলাম। হিট অফ হাইড্রেশন, আয়নকে হাইড্রেট করতে মানে আয়নের চারিপাশে জল ঘিরে ধরবে, মানে আয়ন ডিসলভ হয়ে যাবে, তো সেইটা করতে কতটা এনার্জি রিলিজ হয় সেটা ধরে নিলাম। তারপর আমি ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল ক্যালকুলেট করলাম, কারণ ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালের ভ্যালুতে এগুলো সব থাকে। এগুলো থার্মোকেমিক্যাল ইকুয়েশনস বলে, এগুলোকে থার্মোকেমিক্যাল ইকুয়েশনস ইউজ করে এগুলো ক্যালকুলেট করা যায়। কিন্তু আমাদের এখানে এম কি, যে এগুলো পড়ে নিয়ে আমি স্টেবিলিটিটা বোঝার চেষ্টা করবো। বুঝতে পারলাম? তাহলে এই যে এই জিনিসটা এই যে এটা যে বুঝাইলাম, যে এই জিনিসটা যে বুঝাইলাম মাথায় ঢুকছে তো? ভালো করে দেখে নাও, মাথায় ঢুকে গেছে তো এটা? হ্যাঁ, শিওর? আর এই যে টেবিলটা বসালাম এটা মাথায় ঢুকে গেছে, ঠিক তো? আচ্ছা, তাহলে আমরা পড়া শুরু করার আগে, মানে পড়া তো শুরু হয়েছেই, বেসিক জিনিসে ঢোকার আগে আমাদের এখানে টপিকটা মেনলি যে ট্রেন্ডস ইন M+2M স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালস, মানে কে সলিউশনের মধ্যে, ডি ব্লক এলিমেন্টসের মধ্যে কে সলিউশনের মধ্যে বেশি স্টেবল হয়ে থাকতে ভালোবাসে, এই জিনিসটা বোঝা আমার এখানে ইম্পর্ট্যান্ট। ঠিক কথা বললাম? সেইটা বোঝার জন্য আমাকে প্রথমে ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল কি সেটা বুঝে নিতে হলো। আচ্ছা, ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল পজিটিভ হলে কী হতে পারে আর নেগেটিভ হলে কী হতে পারে, কোন হাফ সেলের মধ্যে রিয়াকশন হচ্ছে সেটা বুঝে নিতে হলো। ঠিক আছে? যেমন এটার একটা টেবিল আছে, ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি চ্যাপ্টারে একটা টেবিল আছে, এটা তো ইলেকট্রোকেমিস্ট্রিতে খুব ভালো করে করায় দেওয়ার কথা, আমার করায় দিয়েছিলামও। এটা ইলেকট্রোকেমিস্ট্রিতে একটা টেবিল আছে, আমি একটা টেবিল তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ঠিক আছে? এই দেখ, যেমন এখানে দেখ, এই দেখ দেখ একদম পুরা নেগেটিভ ভ্যালু, হাইয়েস্ট নেগেটিভ ভ্যালু। বুঝতে পারলি তো? তার মানে কী করবে? হাইয়েস্ট নেগেটিভ ভ্যালু মানে অক্সিডেশন, মানে ওর Li প্লাসটা বিশাল স্টেবল। রাইট অর রং? ওই Li থেকে Li প্লাস হয়ে বসে থাকতে খুবই ভালোবাসে। ঠিক কথা বললাম? বুঝতে পারছি? ধীরে 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 কমতেছে, যত কমতেছে তত তারা ইলেকট্রন ছাড়তে ভালোবাসে না, মানে তারা তত তারা এই অক্সিডেশন স্টেটে থাকতে ভালোবাসে না, তারা ইলেকট্রনগুলো ফেরত নিয়ে নিতে চায়, যে প্লিজ আমাকে দিয়ে দাও, আমার অক্সিডেশন স্টেটটা পছন্দ না আমার। রাইট আর রং? বুঝতে পারলাম তো? এটাই আমি ওখানে বুঝেছি। তার উপরের দিকে তো নন মেটালসগুলোর পজিটিভ থাকে, কারণ নন মেটালগুলো আবার কী চায়, হ্যাঁ ভক ইলেকট্রন রাখবো না, ঠিক আছে, রিডিউসড হতে চায়। ইজ দিস ক্লিয়ার টু ইউ? তো এইবার হ্যাঁ, সেই সব না হয় ঠিক আছে কথা। তো এইবার যদি এই জায়গাটা যদি এই জায়গাটা আমরা বুঝে গিয়েই থাকি যে কখন হাই ভ্যালু, কখন লো ভ্যালু, পজিটিভ নেগেটিভ আর কী হচ্ছে, তাহলে আমাকে এটা বুঝতে হবে যে যখন M+2 এম থেকে M+2 ফর্মেশন হচ্ছে, নেগেটিভ অক্সিডেশন স্টেট পাচ্ছি না, যখন M+2 ইলেকট্রন নিয়ে এম হচ্ছে, মানে হাই পজিটিভ ভ্যালু অফ রিডাকশন পোটেনশিয়াল পাচ্ছি, মানে এমআলটা স্টেবল না, তাই তো? আর যখন আমি নেগেটিভ ভ্যালু পাচ্ছি তার মানে কি স্টেবল, তাই তো? তার মানে এখানে কি লেখা উচিত ছিল আমার বইয়ের মধ্যে, যখন আমি M+2/M লিখবো, M+2 লিখবো, কারণ এখানে দুইটা আয়নাইজেশন এনথালপি দেখাইছে, তো M+2/M লিখবো তখন যখন ইলেকট্রন তাহলে যদি ভ্যালুটা নেগেটিভ হয় তার মানে বেসিক্যালি M থেকে M+2 ফর্ম হচ্ছে, মানে এ স্টেবল, তাই তো? আর যদি আমি M+2/M লিখি আর ভ্যালুটা যদি পজিটিভ হয় তার মানে ও স্টেবল না, ও এই ফর্মে আসতে চায়, এটা স্টেবল, তার মানে অক্সিডেশন স্টেট স্টেবল না।
বুঝে দিলাম। এবার এখন ঘটনাটা হচ্ছে সেটা তো পজিটিভ নেগেটিভ দিয়ে বোঝা যায়, এখানে তো সব ভ্যালুই প্রায় নেগেটিভ একটা ভ্যালু ছাড়া, বুঝবো কীভাবে? এবার ডি ব্লক এলিমেন্টসের কম্পারিজন এটা, টাইটানিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, কোবাল্ট। এবার আসতেছি আসল গল্পে, বেসিকটা শেখা হয়ে গেল, এবার আসতেছি আমরা আসল গল্পে। ঠিক আছে, কি আছে? টাইটানিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, কোবাল্ট, নিকেল, কপার, জিঙ্ক, ফার্স্ট সিরিজটা দিয়ে দিছে। তাদের অক্সিডেশন তাদের আয়নাইজেশন আয়ন্সে কনভার্ট হওয়া, জলের মধ্যে আয়ন্স হিসাবে থাকার যে জন্য যত এনার্জি ওদের রিকোয়ারমেন্ট আছে, এনার্জি রিলিজ বা গেইন করতেছে, সেটা টোটাল করছে, সেটার অবজার্ভ ভ্যালু করছে, আর রিডাকশন পোটেনশিয়ালটা লিখে দিচ্ছে। ঠিক আছে, এবার রিডাকশন পোটেনশিয়ালটা একবার লিখে দেওয়ার পর, ঠিক আছে মানলাম রিডাকশন পোটেনশিয়ালটা লিখে দিল, রিডাকশন পোটেনশিয়ালটা একবার লিখে দেওয়ার পর ওরা কি বলতেছে, যে আমরা বলতে চাচ্ছি যে টেবিল 8.4 contains the thermochemical parameters related to the transformation of solid metal atom to M+2 ion in solution and their standard electrode potentials। আচ্ছা, এই যে থার্মোকেমিক্যাল প্যারামিটার্সগুলো লিখে দিচ্ছে আর স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল লিখে দিচ্ছে অফ দ্য ভেরিয়াস মেটালস, রাইট আর রং? তারপর দেখ, the observed values of electrode potential and those calculated using the data of table 0.4 are compared in figure 8.4। ফিগার 8.4 এ অবজার্ভড ভ্যালুজ আর ক্যালকুলেটেড ভ্যালুগুলা কম্পেয়ার করছে, যেখানে দেখতেছে যে টাইটানিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজের অবজার্ভ আর ক্যালকুলেটেড ভ্যালু মার্জ করে, আয়রনের মার্জ করে, কিন্তু কোবাল্টের ডিফারেন্স, নিকেলের ডিফারেন্স আছে, কপারের হালকা ডিফারেন্স আছে, জিঙ্কেরও হালকা ডিফারেন্স আছে। তাই নিশ্চয়ই এটা কেন আছে এটা নিয়ে পড়াশোনা। The unique behavior of copper, আচ্ছা অবজার্ভ দ্য ইউনিক বিহেভিয়ার অফ কপার, মানে একটা অবজার্ভ ভ্যালু, একটা টেবিলের ভ্যালু, একটা ক্যালকুলেটেড ভ্যালু হচ্ছে টেবিলের ভ্যালু, আর অবজার্ভ ভ্যালু মানে হচ্ছে তুই যেটা লক্ষ্য করছিস, রাইট অর রং? The unique behavior of copper having a positive electrode potential accounts for its inability to liberate hydrogen from acids। আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক, এই যে সবারই নেগেটিভ আছে, এই কপারের শালা পজিটিভ আছে। মানে তুই কি ইমাজিন করবি যে সবার নেগেটিভ মানে মোটামুটি বলা যায় যে ওদের অক্সিডেশন স্টেটটা স্টেবল আছে। যত বড় নেগেটিভ ভ্যালু হবে তত বেশি স্টেবল থাকবে, এটা আমি এক্ষুনি শিখাইলাম, রাইট অর রং? যত বড় নেগেটিভ ভ্যালু থাকবে তত এই স্টেবল থাকবে, তাই না? আর যত পজিটিভ ভ্যালু হবে তত স্টেবল থাকবে না। তার মানে এখানে যত বড় নেগেটিভ ভ্যালুগুলো তুই দেখতে পাবি, বলবি যে হ্যাঁ ওই মেটালের অক্সিডেশন স্টেটটা স্টেবল, ওই পজিটিভ ফর্মে থাকতে পছন্দ করে। কিন্তু বাট দেন কপারের আবার এটা আবার কী হলো, পজিটিভ কেন? তা আবার স্লাইটলি বেশি না, স্লাইটলি পজিটিভ। ঠিক আছে, এটা বলতেছে যেটা রিজন হচ্ছে ইনঅ্যাবিলিটি টু লিবারেট হাইড্রোজেন, মানে এটা কী বলতেছে, দ্য ইউনিক বিহেভিয়ার হ্যাভিং আ পজিটিভ অ্যাকাউন্টস ফর ইটস ইনঅ্যাবিলিটি টু লিবারেট হাইড্রোজেন ফ্রম অ্যাসিডস। Only oxidizing acids, nitric and hot concentrated sulfuric acid, react with copper, the acids being reduced. The high energy of transform of copper solid to copper plus 2 is not balanced in its hydration enthalpy. This general trend towards less negative values across the series is related to general increase in the sum of first and second ionization enthalpies. It is interesting to note that the value of E minus for Men, Ni and zinc are more negative than expected from the trend. The stability of half-filled D subshell of Mn+2 and completely filled of D10 and configuration of Zn+2 are related to their E negative values, whereas E of negative related to the high negative of Mn+2. ওরে বাবা, এখান থেকে মানে কি কেন, মানে ও কি নিজেকে কীভাবে এটা কী লিখে দিচ্ছে, হ্যাঁ কি এইটুকুর মধ্যে? এটাকে এখন আমি ব্রেকডাউন করবো না, কেন করব? আচ্ছা প্রথম জায়গাটাকে ব্রেকডাউন করি আমরা ফার্স্টে। হ্যাঁ দেখ, প্রথম কথা হচ্ছে সবসময় মনে রাখবি, এই যে প্রত্যেকজনের যে স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল লেখা আছে না, ঠিক আছে, প্রত্যেকজনের স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রন পোটেনশিয়াল লেখা আছে। স্ট্যান্ডার্ডে দেখ ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল মাপে কীভাবে, ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল মাপে কীভাবে, এখানে একটা সেল নেয়, এখানে একটা সেল নেয়, এটা ধর অক্সিডেশন হাফ সেল হয়, ঠিক আছে, আর এটা ধর রিডাকশান হাফ সেল হয়, ঠিক আছে, রিডাকশান হাফ সেল, অক্সিডেশন হাফ সেল। এইখানে কি হচ্ছে, এইখানে বেসিক্যালি তোর ধর জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক+2 ফার্নিশ হচ্ছে, তার মানে এখানে ইলেকট্রন ছাড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। আর এখানে সাপোজ ধর কপার+2 ছিল, কপার হয়ে বসতেছে,
তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক প্লাস টু হচ্ছে, তার মানে জিঙ্ক প্লাস টু অক্সিডেশন স্টেটটা বেশি স্টেবল, আর কপার প্লাস টুর থেকে কপার হচ্ছে, তার মানে কপার অত স্টেবল না, তার মানে জিঙ্ক কী করতেছে, ইলেকট্রন পাঠা দিচ্ছে, ওই ইলেকট্রনই কপার প্লাস টু নিয়ে কপার হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে থিওরি। এবার তুই এটার রিডাকশন পোটেনশিয়াল এটার এগেনস্টে আর এটার রিডাকশন পোটেনশিয়াল এটার তুলনায় মাপতেছিস। এটা পজিটিভ কেন আসতেছে, এটার তুলনায় মাপতেছিস এটার কম্প্যারিজনে, আর এটা নেগেটিভ কেন আসতেছে, কারণ এটার কম্প্যারিজনে মাপতেছিস। কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল কীভাবে মাপে, তোর যদি জিঙ্কেরটা আলাদা লাগে, কপারেরটা আলাদা লাগে, কম্পেয়ার করে না কেন নামবো স্যার, আমি সবারটা আলাদা নামবো। তাহলে কী করতে হয়, একটা স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোডের সাথে কম্পেয়ার করতে হয়, আর সেই স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড। এটা স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোডের কনস্ট্রাকশন বোধহয় আমি ইলেকট্রোকেমিস্ট্রিতে পড়াইছি, ঠিক আছে। ও ডিপেন্ড করে ওর সামনে কে আছে, কোন মেটাল দিছিস তুই, এম আর MsO4 সলিউশন দিছিস, তো কোন মেটাল দিছিস, ও স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোডের পোটেনশিয়ালের হিসাবে নিজেকে নেগেটিভ বা পজিটিভ করে নেবে, নিজেকে অক্সিডাইজ বা রিডিউস স্টেটে রাখবে। এবার যেহেতু এরকম করছিস, এবার যেহেতু তুই এক্সপেক্ট করতেছিস যে ডি ব্লক এলিমেন্টসের সবাই তো নেগেটিভ, মানে প্লাস স্টেট বা অক্সিডেশন স্টেটেই ও থাকা উচিত, প্লাস টু স্টেটেই থাকা উচিত, কপার কেন করতে চাচ্ছে না, কপার করতে চায়, কিন্তু কপার কী বলতো, যেহেতু তুই এসএইচির সাথে কম্পেয়ার করছিস, এসএইচির সামনে পড়লে এসএইচি এজ অক্সিডেশন হাফ সেল রিয়াক্ট করে, কপার এজ এ রিডাকশন হাফ সেল রিয়াক্ট করে। কেন? কারণ কি, কপার হাইড্রোজেনকে সরাতে পারে না ফ্রম অ্যাসিডস। বুঝতে পারলাম? কিন্তু বাট দেন এই এসএইচির মধ্যে যদি HNO3 ইউজ করতো বা সালফিউরিক অ্যাসিড, কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড ইউজ করতো, সেটা তো ইউজ করে নাই, তাহলে কিন্তু আবার কপার নেগেটিভই দেখাতো। কারণ কি, কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড অ্যান্ড হট কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিডের সামনে কপার যেমন অন্যরা যেমন সাপোজ ধর জিঙ্ককে তুই HCl সামনে ফেলে দে, ZnCl2 প্লাস H2 পাবি, মানে কী করতেছে, জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক প্লাস টুতে কনভার্ট হচ্ছে, ঠিক আছে। কিন্তু কপারকে তুই ফেলে দে, Cu প্লাস HCl, কপার উইল নট গিভ, Cu রিয়াকশনই করবে না, কারণ রিমুভ করতে পারে না। বুঝতে পারলাম? হ্যাঁ, তবে তুই কপারকে HNO3 সামনে ফেলে দে, তাহলে করবে, CuNO3 প্লাস আবার H2O হয়ে যাবে। H2O কেন হয়ে যাবে, কারণ একবার তো অ্যাসিডটা রিডিউস হলো, তো কপার অক্সিডাইজ হলো, মানে কপার প্লাস টু স্টেটে গেল, ঠিক আছে মানলাম, কিন্তু HNO3 আবার কী করে দেয়, H2কে অক্সিডাইজ করে দেয়। বুঝতে পারলাম? তো এটা দুজনের রিডাকশন অক্সিডেশন পোটেনশিয়ালের উপর ডিপেন্ড করবে, ঠিক আছে। HNO3 সামনে আবার নর্মালি বিহেভ করে, তো সেটাই এখানে বলছে যে অনলি অক্সিডেশন অ্যাসিডস অফ নাইট্রিক অ্যাসিড হট কনসেন্ট্রেশন উইথ কপার দ্য অ্যাসিডস বিং রিডিউসড, তাহলে অ্যাসিডগুলো রিডিউসড হয়, তখন কপার প্লাস টু স্টেট দেখাতে ভালোবাসে। আবার কি বলতেছে, দ্য হাই এনার্জি টু ট্রান্সফার কপার টু কপার প্লাস, এটা কেন হয়, কারণ কি, কপার থেকে কপার প্লাস টু কনভার্ট করার জন্য যে এনার্জিটা লাগে, ওটা ওর হাইড্রেশন এনথ্যালপি ব্যালেন্স করতে পারে না। সবারই এই যে হাইড্রেশন এনথ্যালপিটা যে আছে, এদের সব পজিটিভ ভ্যালু, এইটা শুধু নেগেটিভ ভ্যালু, তার মানে ব্যালেন্স করতেছে। সবার পজিটিভ ভ্যালু, নেগেটিভ ভ্যালু ব্যালেন্স করতে পারতেছে না, এটাকে অ্যাড করে এটা বেশি আসতেছে, ব্যালেন্স করতে পারে না, সেই জন্যই কপার থেকে কপার প্লাস টু বেরোয় না। বাকি সবারটা মানে আয়ন ফর্ম করার এনার্জি লাগতেছে, তার মানে ইনপুট করতেছিস, তার মানে পজিটিভ, গ্যাসিয়াসে কনভার্ট করার এনার্জি ইনপুট করতেছিস, তার মানে পজিটিভ গিভস ফ্রি এনার্জি বা পজিটিভ এনথ্যালপি, ঠিক আছে। কিন্তু এটা যেটা হাইড্রেশন হচ্ছে নেগেটিভ ভ্যালু, তার মানে এদেরকে ব্যালেন্স করে দিয়ে ওই আয়ন হিসাবে এক্সিস্ট করাতে হেল্প করে, যে ঠিক আছে এতগুলো এনার্জি লাগছে তোমাকে আয়নে কনভার্ট করতে গিয়ে, আমি জলে মিশাই দিয়ে সেটাকে করে দিচ্ছি, মানে কি বলবো, ধর এম থেকে এম গ্যাসিয়াস হয়তো তোমার একটা এনার্জি লাগছে, এম গ্যাসিয়াস থেকে M+2 হইতে একটা এনার্জি লাগছে, M+1 হইতে একটা এনার্জি লাগছে, M+1 থেকে M+2 হইতে একটা এনার্জি লাগছে, এই সব এনার্জিগুলোই পজিটিভ এনার্জি, তুমি ইনপুট করছো মানে নিচ্ছো, তো এই এনার্জিটাকে তো ব্যালেন্স করতে হবে, তাহলে তো তোমাকে আমি এই হিসাবে এক্সিস্ট করাতে পারবো, তাহলে তার উপায় হচ্ছে হাইড্রেশন করে দাও, জলে গুলায় দাও, তো সেইটা সবাই ব্যালেন্স করে দিছে এর ক্ষেত্রে, কিন্তু কপারের ক্ষেত্রে ব্যালেন্স করতে পারেনি। এটাই রিজন যে কপার পজিটিভ দেখায়। মনে থাকবে? কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে লিখতে পারবা? আচ্ছা, তারপর কি লিখছে, যে দ্য হাই এনার্জি টু ট্রান্সফর্ম Cu to Cu+, এটা বললাম, এইটুকু ভেঙে দিছি আমি, শিওর তো? ভালো করে ভাঙছি তো? আচ্ছা, তারপর কি বলছি, দ্য জেনারেল ট্রেন্ড টুয়ার্ডস লেস নেগেটিভিটি অফ রিডাকশন ভ্যালুজ অ্যাক্রস দ্য সিরিজ ইজ রিলেটেড টু দ্য জেনারেল ইনক্রিজ ইন দ্য সাম অফ দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথ্যালপিস। কি বলছে,
the general trend towards less E negative values across the series is related to the general increase in the sum of first and second ionization enthalpies. অ্যাক্রস দ্য পিরিয়ড যদি নামিস, প্রথমে লেস হয়ে যাচ্ছে না ভ্যালুগুলো, লেস নেগেটিভ ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে না? কেন হচ্ছে? কারণ ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপির যে অ্যাডিশনটা, যে সিরিজ ইজ রিলেটেড টু দ্য জেনারেল ইনক্রিজ ইন দ্য সাম অফ দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপিস। সে ফার্স্ট আর সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপি যদি তুই অ্যাড আপ করে দিস তাহলে ভ্যালুটা বড় হয়ে যায়, ঠিক আছে? যত তুই নিচের দিকে যাচ্ছিস দেখ ভ্যালু বাড়তেছে, রাইট অর রং? যত তুই নিচের দিকে যাচ্ছিস ভ্যালু বাড়তেছে। তো এই ভ্যালুটা যখন তুই নিচের দিকে যাবি বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে। ইন দ্যাট কেস এই যে নেগেটিভ ভ্যালুটা, এই নেগেটিভ ভ্যালুটা ওই হাইড্রেশনের যে এনার্জিটা সেই তুলনায় অতটা বাড়ে না ইন দ্যাট রেসপেক্ট। তাহলে একটা হায়ার ভ্যালুকে যদি একটা লোয়ার ভ্যালুর থেকে মাইনাস করিস তাহলে লোয়ার নেগেটিভ ভ্যালুই তো আসবে। মানে সাপোজ ধর এরকম ব্যাপার হচ্ছে, খাতা দে, 5, 8, 10, 12, 15, 16, এটা হচ্ছে -20, -21, -22, হালকা হালকা করে বাড়তেছে। তাই তুই দেখ 5 আর 8 13, তাহলে এটা -7 ভ্যালু আসবে। 10 আর 12, এটা ধর 9 দে, 10 আর 9 দিন, তাহলে -2 ভ্যালু আসবে না? তাহলে এই দুটা ফার্স্ট আর সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপি বাড়তেছে জন্যই, ঠিক আছে, হিট অফ হাইড্রেশন বা এনথালপি অফ হাইড্রেশন অতটা নেগেটিভ অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রন পোটেনশিয়াল দিতে পারতেছে না। কথা বুঝতে পারলাম? কারণ এগুলো অ্যাড আপ হইতে গেলে আসতেছে, দিতে পারতেছে না। তার রিজন কী? কারণ অ্যালং দ্য সিরিজ গেলে তোর ওই ইলেকট্রনগুলো বের করা মুশকিল হচ্ছে, কারণ ডি অরবিটাল ভরে যাচ্ছে। তোর তো তুই +2 মানে কি 4s থেকে ইলেকট্রন বার করতেছিস, রাইট অর রং? +2 মানে কি? +2 স্টেট দেখাচ্ছে, তো তার মানে তুই কি 4s থেকে ইলেকট্রন বার করতেছিস। যখন তুই 4s থেকে ইলেকট্রন বার করতেছিস তখন তো ইট ইজ থিং দ্যাট হোয়েন ইউ মুভ অ্যালং দ্য সিরিজ, তাহলে ডি অরবিটালটা ভিতরের ভরতেছে ধীরে 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 ধীরে, ঠিক আছে? তো যখন ভরতেছে ধীরে ধীরে তখন ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনথালপি বের করলি, কিন্তু সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপি অনেক সময় কী হয়, ডি থেকে বের করতে হয়। ম্যাঙ্গানিজের ক্ষেত্রে পড়ছিস, ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে পড়ছিস, ডি থেকে বের করতে হয় না? যেমন এই যে ম্যাঙ্গানিজের ক্ষেত্রে আর ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে তো ডি থেকে বের করতে হচ্ছে, অ্যান্ড দ্যাট উইল বি ডিফিকাল্ট, কারণ ওরা হাফ ফিল্ড থাকে। তাহলে সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপি অনেকটাই ইনক্রিজ করে, এটা তোরা পড়ছিস। সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপির ট্রেন্ড আগের ইয়েতেই পড়ছিস, তাহলে সেই হিসাবেই বুঝে নে সেই হিসাবে এটা লেস নেগেটিভ কেন হচ্ছে। ইজ দিস ক্লিয়ার টু ইউ? এবার একই কারণে কপারও সেরকম শয়তানি করতেছে। কি না, এটা তো গেল যে ইনক্রিজ ইন দ্য সাম অফ। ইট ইজ ইন্টারেস্টিং টু নোট দ্যাট দ্য রিডাকশন ভ্যালুজ, স্ট্যান্ডার্ড রিডাকশন ভ্যালুজ ফর ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল অ্যান্ড জিঙ্ক আর মোর নেগেটিভ দেন এক্সপেক্টেড ফ্রম দ্য ট্রেন্ড। মানে কমতে 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 আস্তে আস্তে নেগেটিভ ভ্যালুগুলা, কিন্তু ট্রেন্ডের থেকে এক্সপেক্টেডের থেকে ম্যাঙ্গানিজ কার বলছে, কার বলছে? ম্যাঙ্গানিজ, রাইট আর রং? আর কার বলছে? নিকেল, নিকেল। আর কার বলছে? জিঙ্ক। হ্যাঁ, এদের তো স্যার আরও কম নেগেটিভ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, ঠিক আছে? মানে হ্যাঁ, মানে পজিটিভ স্টেটে যেতে চায়, কিন্তু অতটাও কি ফিগুরাসলি এদের মতো যেতে চায়? আর এটা এত বড় নেগেটিভ কেন, -1.8? তাহলে বলতে হবে দ্য স্টেবিলিটি অফ হাফ ফিল্ড, যে দ্য স্টেবিলিটি অফ হাফ ফিল্ড ডি সাবশেল অফ Mn+2 অ্যান্ড দ্য কমপ্লিট, মানে তুই যদি একবার Mn+2 করে ফেলাইস তাহলে তো D5 অরবিটাল পাওয়া যাবে। Mn এর মনে কর কী ছিল, 4s2 3d6, সরি 3d5। তাহলে এই দুটো বার করে দিলে ইজিলি বার করা যাবে ফার্স্ট আয়নাইজেশন সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপি, কিন্তু এর তো স্টেবিলিটি বিশাল, সেই জন্য Mn+2 স্টেবিলিটি বিশাল, সেই জন্য হাই, ঠিক আছে? অ্যান্ড দ্য কমপ্লিটলি ফিল D10 কনফিগারেশন অফ জিঙ্ক+2, জিঙ্ক+2 3d10 4s2 আর Zinc+2 are related to reduction potential values, whereas for nickel it is related to highest negative of hydration. Nickel এর দেখ
হাইড্রেশন করতে পুরা মজা লাগে, নেচারই এরকম, তাই জন্য নেগেটিভ ভ্যালুটা বেশি পাওয়া যায়। এমনি এই দিকটা ঠিক আছে, ইলেকট্রন বের করতে এনার্জি কত লাগে, কিন্তু এনার্জি বেশি পাওয়া যায়, রেট অফ হাইড্রেশন। তাহলে এই টোটাল জিনিসটা আমি মাথায় ঢুকা দিতে পারছি তো, একদম ক্লিয়ারলি ঢুকাতে পারছি? আর ইউ শিওর? ঠিক তো? আচ্ছা, এবার দেখি এখানে একটা কোশ্চেন আছে যে ওয়াই ক্রোমিয়াম প্লাস 2 রিডিউসিং অ্যান্ড Mn+3 অক্সিডাইজিং when which have both have D4 configuration. The उत्तर लिखছে Cr+2 is reducing as its configuration changes from D4 to D3, the latter having the half-filled T2G level. On the other hand, the change of Mn+3 to Mn2 results in half-filled D5 configuration which has extra stability. আচ্ছা, দেখি এটা কী বলতে চাইছে। আমি তোদেরকে বলছিলাম যে আগের ভিডিওতে থাকবে এটা, যে ডি সাবশেল এরকম স্প্লিট করে 2 3 4, একটা হচ্ছে উপরেরটা T2G ছিল আর নিচেরটা ইজি ছিল, তাই না প্রীতিকা? কী ছিল বলতো? তোর খাতাতেই থাকবে না? কই, উপরেরটা ইজি ছিল, নিচেরটা T2G ছিল। অবশ্যই এটা উল্টায়ও, ঠিক আছে, এটা চেঞ্জও হয়, সেটা ব্যাপার না। আর ওটা তিনটাতে T2G আর ওটা নিচে, ঠিক আছে। চল, তিনটা ডেটাতে ওটা T2G আর ওটা নিচে, এখানে দুইটা, ঠিক আছে। T2G এটা হচ্ছে dx², আচ্ছা dxy, dxz, dyz, dx² - y² dz²। এবার কি দেখব? why is Cr+2 reducing when Mn+3 is oxidizing? Cr+2 is reducing as configuration changes from D4 to D3. Cr এর কনফিগারেশন কি বলতো? 3d5 4s1, তাই তো? এবার যদি Cr থেকে Cr+1 হয় তাহলে কী হবে? 3d5। Cr+2 হয় যদি, তাহলে কী হবে? 3d4, তাই তো? এবার Cr+2 আর ম্যাঙ্গানিজের যদি ধরি, ম্যাঙ্গানিজের কি? 3d5 4s2, তারপর ম্যাঙ্গানিজ কি? +1 +2, ম্যাঙ্গানিজ +2 হচ্ছে 3d5, তাই তো? তাই না? আর ম্যাঙ্গানিজ +3 হচ্ছে 3d4। এর কোশ্চেনটা এটাই করছে যে ক্রোমিয়াম +2 and ম্যাঙ্গানিজ +3 oxidizing, chromium +2 is reducing and manganese +3 is oxidizing when both have D4 configuration. এ হচ্ছে রিডিউসিং আর এ হচ্ছে অক্সিডাইজিং, কারণ দুইজনেরই D4 কনফিগারেশন থাকে, তাহলে কেন? এবার বলছে ক্রোমিয়াম +2 is reducing as its configuration changes from D4 to D3, the latter having half-filled T2G level. আচ্ছা, D4টাকে যদি আমি ভাঙি, এটা T2G লেভেল, এটা EG লেভেল, তাই তো? এটা কয়টা দিলাম আমি? 3d5 দিয়ে দিছি, দেওয়া যাবে না, 3d4 দিব। Cr+2 ড্র করতেছি তো, 3d4, তার মানে 1 2 3, তা 3d4-এর হাফ, এই যে এইটা হাফ ফিল্ড থাকে, তাই তো? এবার যদি ও হাফ ফিল্ড থাকে তাহলে এবার কপার +2, তার মানে রিডিউসিং মানে কি? কপার +2 থেকে কপার +3 ফর্মেশন হবে। এবার রিডিউসিং মানে কি? ও ইলেকট্রন ছাড়বে, তাই তো? ইলেকট্রন ছাড়বে, নিজে অক্সিডাইজ হবে, কাউকে, অন্য কাউকে এই ইলেকট্রনটা দিয়ে তাকে রিডিউস করে দিবে, সেজন্যই তাকে রিডিউসিং বলা হয়, তাই না? যেমন বলা হয় যে প্রীতিকা ইজ আ ভেরি লাভিং গার্ল। লাভিং গার্ল মানে কি? ওকে সবাই লাভ করতেছে না, ও সবাইকে লাভ করে। হ্যাঁ, তুই অন্য কাউকে লাভ করতেছিস, তাই তো? ঠিক সেরকম ও রিডিউসিং মানে ও ইলেকট্রন ছাড়ে দিয়ে নিজে অক্সিডাইজ হয়ে অন্য কাউকে রিডিউসিং করবে। তাহলে এই ইলেকট্রনটা ছেড়ে দেওয়া খুব ইজি, কারণ কি হাফ ফিল্ড D2G অরবিটাল পাবি। আবার ম্যাঙ্গানিজ +3 3d4, তো এটাতে T2G ভাঙারই দরকার নাই। ম্যাঙ্গানিজ +3 যেহেতু 3d4,
মানে 1 2 3 4, সেহেতু আরেকটা ইলেকট্রন নিতে সবসময় ইয়ে থাকবে হাফ ফিল্ড হওয়ার জন্য। এটাই কারণ যে ও ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করতে চায়, মানে ম্যাঙ্গানিজ +3 থেকে ম্যাঙ্গানিজ +2 হতে চায়, আর এই সবসময় কপার +2 থেকে কপার +1 হতে চায়। ইজি আছে? শিওর?